Maria dipimpin oleh Ustaz Said, Kiai Said Kultum. Kebetulan begini bulan saya di hari pertama istilahnya apa namanya, saya Ustaz ini Kultum mungkin apa istilahnya hajat di keren kemudian ke bukan musyawarah, yang kedua doa dipimpin oleh Ustaz Nanang Kusin. Kira Fatihah dimulai dibuka oleh Kiai Zainuddin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi wa usulihi wa farahi sawiran wa kabiran dzakara wa unsa bibariya wa bariya ina makanu min masarikil ardi ila mawaribiha wa lana wa lakum hadirina fi hadal majlis wa walidina wa likum ahlina wa alikum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Tarihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Khususan ila al-marhumin atrafi syafi'i Husain Ghafarallahu ta'ala dhunubahum wa hatayahum wa nawwara kuburahum wa sikuburahum wa taqabbala sanatihim wa bisafati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقاد وتنفرج به الكرب وتطوى بحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الأمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعبد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتطوى بالحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الأمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى بالحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الأمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى بالحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الأمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى بالحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الأمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى بالحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى بالحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الأمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم
صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى بالحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى لنا بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمة ونفس بعادة كل ما بلا. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Hadirin para pengurus ADNU yang kami muliakan, alhamdulillah wa syukurillah, patut kiranya senantiasa kita memanjatkan kasah puja puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya, nikmatnya, taufiknya yang telah diberikan kepada kita, sehingga kita pada kesempatan malam hari ini, pada hari Rabu, pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2021, kita ditakdir oleh Allah bermuwajjah, bermajalis di rumah Al-Mukarram Ustaz Abdul Wafi. Mudah-mudahan pertemuan kali ini membawa barokah, membawa kebaikan. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawatullah wa salamuhu senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pengurus Kiai LDU Kabupaten Sampang yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang makalah yang bunyinya Ad-dunya salasu ayyamin. Dunia itu ada 3 hari. Yang pertama al-amsu, yang kedua al-yaum, yang ketiga al-ghad. Yang pertama hari kemarin, yang kedua hari ini, yang ketiga hari esok. Al-amsu adalah asnahu wa la ya'udah, kehidupan yang kita lalui dan kita tidak akan kembali. Itu adalah hari kemarin. Maksudnya kehidupan yang kita lalui itu adalah kita harus memperbanyak muhasabah, memperbanyak introspeksi diri. Apakah ibadah kita, pekerjaan kita, amal-amal kita hari kemarin itu nilainya tidak baik, nilainya positif atau negatif. Kita diharapkan, dituntut untuk selalu melihat
kepada hari yang kemarin sebagai spion kita, agar kita selalu menyibukkan diri kita dengan menilai diri kita, menilai perilaku kita, tidak menyibukkan dengan menilai orang lain. Sehingga kalau kita sibuk dengan menilai diri kita, insya Allah tidak akan banyak menjelek-jelekan orang lain, karena kita belum tentu baik. Para pengurus ilmu yang kami hormati, dengan memperbanyak menilai, mengkaca diri kita, selalu bermuhasabah, maka insya Allah akan menimbulkan diri kita sifat tawadu, sifat rasa rendah diri di muka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita mempunyai nilai rendah diri, selalu merasa salah di hadapan Allah, selalu merasa rendah. Maka apabila kita selalu menyibukkan diri kita dengan menilai diri kita, insya Allah kita di mata Allah itu mempunyai derajat yang tinggi. Sebaliknya, apabila kita menyibukkan diri kita dengan nilai orang lain, insya Allah di mata Allah SWT kita rendah. Orang yang selalu merasa rendah, merasa lemah, merasa tidak berdaya, insya Allah lebih banyak menghargai orang, lebih banyak menghormati orang ketimbang menjelek-jelekan orang. Itulah manfaatnya apabila kita selalu melihat spion. Ibaratnya masa lalu itu adalah spion. Orang yang selalu melihat spion ketika mengendarai mobil itu, insya Allah jalannya selamat, tidak menabrak, menyentuh kendaraan lain. Kita selalu melihat spion, melihat kelemahan-kelemahan diri kita. Dan apa yang terjadi pada masa lalu itu tidak akan terulang, tidak akan kembali. Karena itu kita harus banyak, kita merasa tidak berdaya, merasa rendah diri, merasa salah, muncul ucapan permohonan maaf kepada Allah SWT dengan memperbanyak istighfar, bertaubat kepada Allah. Ingat banyaknya kesalahan, kekeliruan yang kita lakukan. Para pengurus yang kami hormati, karena itu ada firman Allah dalam surat As-Sajdah yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim fa absarna wa sami'na farji'na na'mal shalihan inna muqinun. Jadi orang yang banyak berbuat keliru, berbuat salah, itu kemudian menyesal di hadapan Allah. Ini dosa-dosanya ketika ditampakkan oleh Allah, itu akan banyak menyesal. Yang awalnya tidak percaya adanya siksa kubur, awalnya tidak percaya terhadap neraka karena perbuatan-perbuatan jeleknya, maka kemudian ketika ditampakkan menundukkan kepala mereka, merasa malu dan menyesal, kemudian minta kepada Allah, ya Allah, saya telah melihat kejadian-kejadian yang telah lalu dan saya sudah mendengar, ya Allah, farji, kembalikan saya ke dunia, na'mal shalihan, dan saya akan berbuat yang baik, dan inna muqinun, saya percaya. Para pengurus yang kami hormati, yang kedua, al-yaum, al-yaum adalah na'ishu,
kita jalani hidup ini yang hari ini yang sekarang, wala yaduma, dan tidak kekal, tidak abadi, tidak selamanya. Kehidupan yang kita lalui hari ini itu tidak selamanya. Karena itu kita harus merasa mempunyai pikiran dalam kehidupan ini kadang salah, kadang benar, kadang bahagia, kadang susah, kadang di atas, kadang di bawah. Itu prosedurnya tidak sama. Karena itu manfaatkan hari ini lebih baik, manfaatkan lebih baik dari hari yang kemarin. Karena kita sudah melihat ke hari kemarin penuh dengan kerendahan, penuh dengan kesalahan. Hari ini harus lebih baik. Maka ada hadis yang bunyinya, "Faman kana yawmuhu khairan min amsihi fahuwa rabihu, wa man kana yawmuhu mithla amsihi fahuwa maghbun, wa man kana yawmuhu syarran min amsihi fahuwa maghbun." Barang siapa yang pada hari ini harinya lebih baik dari hari kemarin, itu adalah orang yang beruntung. Dan barang siapa yang hari ini harinya sama dengan hari yang kemarin, tidak ada perubahan nilainya, pahalanya, maka sesungguhnya orang itu orang yang rugi. Karena dengan bertambahnya umur, maka secara otomatis juga akan mengurangi umur kita. Sedangkan pahalanya tetap, kebaikan tetap di hari kemarin. Dan selanjutnya barang siapa yang hari ini lebih jelek dari hari kemarin, maka sesungguhnya orang yang celaka, orang yang tertangkap. Para pengurus MDU yang kami hormati, maka kita seharusnya ketika menjalani hidup hari ini, hidup di dunia ini harus punya semangat yang bagus, yang baik. Setidaknya kita harus berpikir apa yang harus kita tinggalkan. Harus punya legacy, harus punya peninggalan, harus punya kenangan hidup, punya sejarah hidup yang baik. Seperti para tokoh-tokoh ulama-ulama kita yang sejarah hidupnya selalu dibaca dan dikenang. Syekh Hashim Asy'ari selalu dikenang oleh kita, dibaca, diamalkan, jadikan spirit, dan para pahlawan pejuang kita. Jadi setidaknya kita harus juga punya kenangan hidup dalam diri kita, karena kita hidup sebentar, tidak selamanya. Jadi kita harus punya pandangan seperti apa yang disampaikan oleh hadis juga, ikmal di dunyakah ka'annaka ta'ishu abadi, wa ikmal di akhiratikah ka'annaka tamutu abadi. Berbuatlah amal karena di duniamu itu seakan-akan kamu hidup selamanya, dan berbuatlah untuk akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok. Jadi ini dalam artian mengandung makna kita hidup ini harus lebih serius, semangat, memberikan spirit hidup yang lebih baik dan yang lebih baik. Yang ketiga itu adalah al-ghad, hari besok. Hari besok itu kita tidak tahu. Nahnu la nadri aina sanakun. Kita tidak tahu di mana kita berada, dan juga kita tidak tahu apa kita masih hidup. Karena itu pekerjaan yang hari ini yang kita jalani hidup ini tidak menunggu besok untuk diselesaikan, tidak menunggu menunda pekerjaan, karena kita tidak tahu bagaimana kita besok, apakah kita masih hidup, apakah kita meninggal, tidak ada yang tahu. Manfaatkanlah hari ini supaya kita mempunyai
legacy atau kenangan hidup yang baik. Karena itu kemudian dilanjutkan oleh makalah itu, Fasofi Wasabi, maka kita renungkan, kita pikirkan hari yang 3 ada ini, hari kemarin, hari ini, dan hari esok. Dan kita harus lapang dada juga, harus terbuka pikiran kita, karena kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang dapat kami sampaikan di acara pertemuan kali ini yang sangat sedikit ini ada manfaatnya dan ada barokahnya. Amin ya rabbal alamin. Atas segala kekurangan dan kehilafan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum.